लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। हैजा फैलिया उन्होंने गंदगी, उन्होंने उल्टियां। महाराज आप बट्ठल च टोए पट पट के दबदे रहे। ये दुनिया है। उसे शहर विच लाहौर शहर कहर सवा पैर, कहने वेखो उसे शहर दे विच उन्होंने शहीद किया गया तो कोई नहीं बोलिया। ये दुनिया है। उस वेले चुप कर जाती सारी दी सारी। फिर बोलिया कौन? इक्को एक। बड़ी इस चीज़ की ये नाल हैरानी हुंदी है मैनूं इस चीज़ की। इक्को एक बेटी बोली बीबी कौलां, जिहड़ी कि उस काजी की धी सी लाहौर की, जिन्हें ये फतवा दिता सी। ये आपां इतिहास नूं जदों पढ़दे हैं वेखदे हैं कि बीबी कौलां उस काजी की धी सी जिसने ये फतवा दिता सी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं, जिन्हां दा आपां श्लोक पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं कि इन्हां नूं तत्ती तवी उत्ते बिठा के शहीद किया जाए। सब तो पहला विरोध जिहड़ा सी बीबी कौलां ने कीता सी ते उहनूं वारंट जारी होए कि यह सिखां नाल इस गुरु नाल मिली हुई। उहदे प्यो ने वारंट जारी कीते उसदे इहनूं मौत दे घाट उतार दिता जाए। वो किवें ना किवें गुरु हरगोबिंद साहिब कोले पहुंची। आपां लंबा इतिहास हुंदा जाणदे हैं ते उहदा नाम अज भी है। इस तरह ही अज जिहड़े इस संघर्ष की खातर जुड़े हुए सिंह ने, अज भी साडी गौरमेंट ने उन्होंने चेपता विच। बड़ी विडंबना है, बड़ी हैरानी की गल है। सानू सोचना पएगा असीं इन्ने गिर गए, इत्थे तक आ गए कि सानू गुरु कोलों भी डर नहीं लग्या। सानू गुरु कोलों भी डर नहीं लग्या। जिन्हां ने हिंदुस्तान ते राज कीता है, अज उहनूं चाहां बना बना बेचदे ने उन्हां दे परिवार। ये भी आपां जाणदे कि औरंगजेब की औलाद जां ते उन्होंने घोड़ियां रखियां ने विआहां ते जाण वास्ते, ते जां फिर ढाबे चाह दे खोखे ला के गुजारा कर रहे हैं। कदे वो हिंदुस्तान दे राजे हुंदे सी। वक्त भी साथ नहीं दिंदा। फिर जिहड़े अज दे राजे ने, ये भी गल ध्यान च रख लैण, वक्त कदे भी इक्को जिहा नहीं हुंदा। गुरु घर नाल जिसने भी मत्था लाया, ना वो मत्था रहा ते ना फिर वो शरीर रहे ने, ना वो परिवार रहे ने। कोई ना नहीं लैंदा मुड़ के उन्हां दा। ते तां महाराज मैं ये गल की कि महल बुलाया, प्रभु ने कृपा की, बख्शिश की, अपने हिरदे रूपी महल विच बुलाया। प्रभ अमृत पहुँचा, उस प्रभु का नाम रूपी अमृत नूं उन्होंने छकिया। कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। ये पंजवें नानक मां कहे मेरा प्रभु बड़ा उच्चा है। असी तो बड़े थले रह जाने भाई। अपने आप को उच्चे अहुदियां ते ना समझी जाइए। मेरा प्रभु बहुत उच्चा है, वो साडी मत बुद्ध तो बहुत अगे है। हाँ जी। बड़हंस महला पंजवा। तानु सुवेला जित दर्शन करना। हम बलिहारी सतगुर चरना। जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे। मन जीवै प्रभ नाम च तेरे। रहाओ। वडहंस महला पंजवा। धन सो वेला जित दर्शन करना। हों बलिहारी सतगुर चरना। वो वेला, वो समा
ਧੰਨਤਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਚਰਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਮਾਰਗ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ, ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਤਲਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ।
ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਰਹਾਉ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਗਨੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਾਪਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਣ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਿ ਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, जिसे जनाब हो तिने तुम जाते। दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिसे जनाब हो तिने तुम जाते। हे प्रभु तुसी दया दे घर हो, ऐसी हस्ती हो, दयाल पुरख हो। हे प्रभु तुसी मेरे दाते हो, दातां देण वाले हो। क्योंकि ये गल असीं जान गए हैं कि दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਜਿਸੈ ਜਣਾਓ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸੈ ਜਣਾਵੋ ਤਿਨੈ ਤੁਮ ਜਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। हे प्रभु मैं सदा तेथों बलिहार जाना, सदके जाना तेरे कोलों। मैं इधर उधर भाव इस जन्म विच भी अगे भी मैनू तो सब थां ते हुण तेरा आसरा नज़र आउंदा है। मैं तो हमेशा ही जदों मैनू लोड़ पई किते भी लोड़ पैंदी मैनू तो सिर्फ तेरी ओट हुंदी, सिर्फ तेरा आसरा हुंदा है। मोहे निर्गुण गुण किछु ना जाता निर्गुण गुण किछु ना जाता। नानक साधु देख मन राता मोह निर्गुण गुण किछु ना जाता। हे प्रभु साडे विच कोई भी गुण नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਰਾਤਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे। हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।